न चैन क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। अर्जुन रे आत्मा अमर बुझ तू भावुଛୁ तू मारिदेबू को मारिबो डरुଛୁ कहीं आत्मा अमर आत्मा मरबे पुणी आउ थे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदिगुरु शंकराचार्य उगति आत्मा मरीगला पुणी जन्म हम आत्मा मरीगला आम मरीगला आत्मा स्वर पुराणा स्वर छाड़ीदेव पुराणा पोशाक छाड़ी नुआ पोशाक आम पिंधिला भाया साधारण क्रम से भाई आत्मा ये शरीर पुराणा हो गले आपको छाड़ी पुणी नुआ स्वर धारण कर मृत्यु हो शरीर सब हो नुई आत्मा पुणी आउ गोटे स्वर धारण कर नूतन जन्म हम पुणी पुनरपि जननम। से ज्ञानी गुणी मंडली जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य तो गीता कही मृत्यु जमी सत मरीगला परी या परे पुणी मध्य जन्म अच्छी ताहा मध्य सत नुई तेणु रे अर्जुन पुणी पुराणा स्वर छाड़ी नूतन स्वर ये जीवात्मा धारण कर से आत्मा मरब ना कहीं नई नंग छिन्नती शस्त्राणी आत्मा जाको शस्त्र खंडन करें ना नईनं दहती पावक जाको अग्नि मध्य जाली पड़ी नष्ट करें ना न चैन क्लेदयन्त्यापो जाको पानी मध्य बुड़ी पार ना न शोषयति मारुत जाको पवन मारुत कले पवन मध्य उड़ी नहीं पार ना से आत्मा अमर से आत्मार पुणी पुनर्जन्म अच्छी तो से भाई अच्युतानंद महापुरुष कहले द्वापर जुगर जो वीर माने मृत्युवरण कर किए से माने कौड़ी जन्म होती आज मालिका वचन ये विषय आम आलोचना करुचे जाई फूल मालिका लिखा अच्छे कौन अच्युत कहले कहले आम क्यों क्यों देश में क्यों क्यों वीर मैंने जन्म होते कली जुग शेष कहले असुस्थ महाजर मानी रे तीन मल जनमी थिबे गोपतारे जाई फूललो जुथरे के तांको पारे जाई फूललो जुथरे के तांको पारे जाई फूललो जुथरे के तांको पारे जाई फूललो। असुस्थ माँ जन्मानी रे तीन मल्ल जन्मी थिबे गुप्तरे जरमानी महापुरुष से अस्वस्थ माँ जन्म हो कहीं हे ज्ञानी गुणी मंडली संसार 7 जन अमर बोली अतीत आम आपण को कहीचु पुराण वर्णना रही 7 जन अमर मरी ना राम जन्म हो देह छाड़ी त्रेता जुगरे कृष्ण द्वापर जुगरे जन्म हो से देह छाड़ी बुद्ध मध्य कली जुगरे जन्म हो से देह छाड़ी भागवत लिखिले मही मंडली देह वही रे उद्धवा देवता होइले मरई रे उद्धवा राधे गोविंद 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 हे उद्धवा पदुगाड़ुची मकरंद हे उद्धवा महीमंडल देह वही देवता हेले भी मरई तेणु देह छाड़ी किंतु ही शुद्धि ए संसार रे अतीत रे 7 जन ये भली जन्म होते जी देह छाड़ी ना अर्थ मरी ना कि असुस्थ माँ बड़ी रे व्यास हनुमान विभीषण कृप परशुराम सब दैते चिरंजीवी ना ये 7 जन जन्म होते देह छाड़ी ना बुझे कि अच्छा बंचिकी अच्छा कौटी चिरंजीवी माने कौटी ताल अच्छा ना प्रथम अस्वस्थ माँ कौटी अच्छी अस्वस्थ माँ जरमानी रे 3 मल्ल जन्मी थिबे गुप्तरे अच्युत कहले से अस्वस्थ माँ जाको भगवान कृष्ण अभिशाप देइछन्ति जेते बेले द्रौपदीर 5 पुत्र शोईथिबा अवस्था अस्वस्थ माँ विनाश कला एवं पांडव वंश परे पुणी जेतବେଳେ जानिला
ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନେଇକି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇଲା ନା କଟା ମୁଣ୍ଡ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା ନା ମୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୋତେ ତମେ ସେନାପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରେଇଥିଲ। ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦେଖ ମିତ୍ର ମୋର, ମୁଁ ଆଜି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛି, ମାରିଛି ମୁଁ। ନା ମାରିଛ ନା? ହଁ, ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଲି। ନା କାହିଁ? ନାଇଁ ଦେଖ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛି। ଦେଖିଲ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖା, ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ପାରିଲି ନାହିଁ ସମସ୍ତ ହରେଇଦେଲି କୁରୁସେନା। ମୋର 99 ଭାଇମାନେ ମଲେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆହୁରି 98 ଭାଇ ମୋର ମାରିଛି ସେ ଭୀମ। ତେଣୁ ଦେଖା ଦେଖା ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଦେଲା, ଅସ୍ୱସ୍ଥବା କରିଦେଲା। ଦେଖିଲା ଦ୍ରୌପଦୀର 5 ପୁତ୍ରଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। କ'ଣ କଲୁ ତୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥବା? ମୋ ବଂଶରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ କୂଳ ଆଉ ରଖିଲୁ ନାହିଁ, କୂଳ ବିନାଶ କରିଦେଲୁ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅସ୍ୱସ୍ଥବା ନିକଟରେ। ଆଉ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥବା କ୍ରୋଧରେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷିତକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ବଂଶ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗର୍ଭରେ ରହି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ରହି ଚକ୍ର ଆଢୁଆଳ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅସ୍ୱସ୍ଥବାଙ୍କୁ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଅମର, ମୁଣ୍ଡର ମଥାରୁ ମଣି କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ଏ କ୍ଷତ ତୋର ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ତୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରୁଛୁ, ସେ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ୟା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହି ସେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବୁ। ସେ ଅସ୍ୱସ୍ଥବା ଆମର ଆଉ କିଏ? ଜନ୍ମ ହେଇଛି କୋଉଠି? ଜନମାନୀରେ ଜନ୍ମ ହିଁ ଅଛି। ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧି ଜାନି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଷୟ କ'ଣ? 3 ମଲ୍ଲ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଥିବେ ଗୁପ୍ତରେ, 3 ଜଣ ବୀର ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଜନମାନୀରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର 3 ବୀର ଯୁଦ୍ଧରେ କେତାକୁ ପାରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥବା ମହାବୀର। ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, କାରଣ ଯେତେ ବୀର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ମହାରଥୀ ମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ମହାନ ବଳବାନ। କାହିଁକି ନା କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାର ଧନୁରେ, ବିଜୟ ଧନୁଷରେ, ତା ହାତ ଥରେ। ଅର୍ଜୁନର ହାତ ଥରେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମର ହାତ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ବୀର ଯିଏ ସରସନ୍ଧାନ କଲାବେଳେ ଯାହାର ହାତ ଥରେ ନାହିଁ, କମ୍ପବାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଅସ୍ୱସ୍ଥବା। ବୁଝିଲେ? ଆଉ କିଏ? ନା ଜନମାନୀ ସଙ୍ଗେ ସମର ଋଷିଆ କରିବ, ବାରକୁ ବାର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ପରାସ୍ତ ହେବନି କର, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ପରାସ୍ତ ହେବନି କର, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ପରାସ୍ତ ହେବନି କର, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ, ଜର୍ମାନୀ ସଙ୍ଗେ ସମର, ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସମର କରିବ କିଏ? ରୁଷିଆ। ବୁଝିଲେ? ସମର ରୁଷିଆ କରିବ ବାରକୁ ବାର। ଏଇଗୁଣା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କି ଜଣା ପାଇଲେ ନା? ଆଗକୁ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବ। ବୁଝିଲେ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରାସ୍ତ ହେବନି କର, ଶେଷରେ ପରାସ୍ତ ହେବ। ରୁଷିଆ ହେବ ବିମୁଖ। ଯାର ଜାତ ସୁତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାଥ, ତାବା ମେ କଙ୍କଡ଼ା ରଖ ବଉଳଲୋ, ତାବା ମେ କଙ୍କଡ଼ା ରଖ। ଚତୁର୍ଥ ସମର ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ, ଋଷିଆ ହେବ ବିମୁଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ସମୟରେ ଋଷିଆ ବିମୁଖ ହେଇଯିବ। ଯୁଦ୍ଧର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ ଋଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଜର୍ମାନୀ, ୟାପରେ ଜର୍ମାନୀ ସଙ୍ଗେ ସମର ଋଷିଆ କରିବ ବାରକୁ ବାର, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ପରାସ୍ତ ହେବ ନିକର। ବୁଝିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ନା ଭୂରିଶ୍ରବା ଚୀନ ଦେଶେ ଜନମ ଲଭିଛି, ଅସୁର ଦେଶେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ରସେ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ରସେ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ରସେ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଭୂରିଶ୍ରବା ଚୀନ ଦେଶେ ଜନମ ଲଭିଛି, ଅସୁର ଦେଶେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ହରସେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଭୂରିଶ୍ରବା, ମହାବୀର ଭୂରିଶ୍ରବା। এই জ্ঞানী গুণী মণ্ডলী কহନ୍ତି ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କୁରୁପତି କୋପ କଲା, କୁରୁ ସାଇଁ କୋପ କଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଗିଲା। କାହିଁକିନା ମହାବୀର ସେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଯୋତୁଥାଏ ରଥରେ, ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ।
ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥାଏ ପଗଡ଼ି ସେ ନାଇଁ ଠିକ ହଉନି ଏ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ପାଗ ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ଏଇଭଳି ପାଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଗ ଭିଡ଼ନ୍ତିନି କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଳକୁ ଯିବି ଟିକେ ପାଗ ଫାଗ ସବୁ ଭିଡ଼ି ଦେବି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଫଙ୍ଗଳ ବଳଦ ସବୁ ଯାଚିକି ପାଗ ଭିଡ଼ି ଚାଲ ବିଲକୁ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଭଳି ପାଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଗ ଭିଡ଼ନ୍ତି ସେ ପାଗ ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଭୂରିଶ୍ରବା ତେଣୁ ସେଇ ଭୂରିଶ୍ରବା କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ଅଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାର ଆଶା ମେଣ୍ଟେଇବ ତେଣୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେଉଁଠି ଭୂରିଶ୍ରବା ଚୀନ ଦେଶେ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ଅସୁର ଦେଶେ ଚାଇନାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଏମନ୍ତ କାଳରେ କହୁଛି ବାବୁରେ ବୁଝି ଯିବ ଲୀଳା ଭଲି ଭାରତ ପରେ ଚିନା ଦେବ ଧାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଯବନ ତୁଲି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ ଚିନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ ଚିନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ ଚୋର ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବେ ଆଉ ଚୋର ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବେ ଚୌହାନ ଥିବ ସେ ଦେଶେ ଯେ ଚରଣ ଚୁତିଆ ଭୂରିଶ୍ରବା ସେତ ଜନ୍ମ ଅସୁର ଦେଶେ ଯେ ଆଉ ଚରଣ ଚୁଟିଆ ଭୂରିଶ୍ରବା ସେତ ଜନ୍ମ ଅସୁର ଦେଶେ ଯେ এই চরণ চুতিয়া ভূরিশ্রবা চাইনারে জন্ম হয়েছে অসুর দেশে নেই এই জ্ঞানী গুড়ি মানে মহাপুরুষ লিখিলেন অভক্ষমান করিবে ভক্ষণ নর অংশে দৈত্য হেবে জন্ম নেই সমস্তে হইবে ফিরিঙ্গি বেশ সমসরি হেবে সমস্তে লোক বেদ শাস্ত্রକୁ দূরে তেজিবে সমস্তে ফিরিঙ্গি বেশ হইবে অভক্ষমান করিবে ভক্ষণ নর অংশে দৈত্য হেবে জন্ম অভক্ষ সব ভক্ষণ আমি কଣ খাଉଛେ ସିଏ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଝିଟି ପିଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାପ ବେଙ୍ଗ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଏଇସବୁ ଇଏ ତ ସାଧାରଣ କଥା ତା ଉପରକୁ ଉପରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଯାକ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଦାହ କରନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ନର ଶରୀର ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ତେଣୁ ସେଇ ଅସୁର ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଭୂରିଶ୍ରବା ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଳିଯୁଗରେ ହେବ ସେଥିରେ ଆଶା ମେଣ୍ଟେଇବ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ଆଉ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସବୁ ସେ ବୀରମାନେ କୋଉ ଦେଶରେ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ରହିଲେ ଯୋଦ୍ଧା ନା ଆମେରିକା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜନମ ଲଭିବ ଅର୍ଜୁନ ତନୁ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଶନେ ଭାନୁ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଶନେ ଭାନୁ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଶନେ ଭାନୁ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମା ଅମର ଏ ଜ୍ଞାନୀ 5 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା କଳିଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ତେଣୁ ଆମେରିକା ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କପଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କପଟରେ ମାରିଦେଲେ ସପ୍ତରଥୀମାନେ ଚକ୍ର ବିହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୀରକୁ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେଇଥିରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟିବ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେଉଁଠି ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା ଆମେରିକା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କହୁନୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରୁଛେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛୁ ଆତ୍ମା ଆମର ଆତ୍ମା ମରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବ କାହା ଦେହରେ କେଉଁ କଳା ନେଇକି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା କିଏ ବା ଅଛି କେଉଁ ମତେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣି କେ ମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କିଏ ବା ଅଛି କେଉଁ ମତେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ କିଏ କେଉଁ ମତରେ ଅଛି କିଏ କ'ଣ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କି ଜାଣିପାରିବା କଳିଯୁଗରେ ନା ତେଲ ଲୁଣ ଭିତରେ ସଂସାର ବଞ୍ଚୁଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁଣି ରାତିକି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନୁହେଁ ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଥି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିଛି ରାତି ପୁଣି 12ଟାରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବେ ସମୟ କାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ଆମର ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ କାହା ଦେହରେ କେଉଁ କଳା ନେଇକି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇଭଳି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୀର ବାଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କେଉଁଠି ଆମେରିକାରେ ଆଉ
अर्जुनर सी तनु कले पुत्र आ युद्धरे जेसने भानु युद्धरे भानु कले युद्धरे से सूर्य समान आउ कि योद्धा ना घटोत्कच जापान रे जन्म लभिथिब जाई पाताले जाई फुललो सेनापतिर संगरे जाई फुललो से सेनापतिर संगरे जाई फुललो सेनापतिर संगरे जाई फुललो घटोत्कच जापान रे जन्म लभिथिब जाई पाताले ज्ञाति घोड़ी मंडली जापान रे बहुत भूमिकंप मान होनी टेक्नोलोजी रे आज टेक्नोलोजी रे आपण देखिबे कौन ना जापान आज 50 वर्ष आगे से बंची 2050 मसीह से चलू आमे भारतवासी 2050 बेलू टेक्नोलोजी रे जो स्थिति आम पहुँचा सी वर्तमान ठार से स्थिति रे चलुची नहीं तेरे महापुरुष कहले कहले बाबू रे से जापान रे जन्म होइतिबो किए ना महापुरुष घटोत्कच कि भीमपुत्र घटोत्कच आउ पाताले करिछि घर बड़ बुद्धिमान जाने कौशल जाई फुललो मारिब दमन बड़ जाई फुललो मारिब दमन बड़ जाई फुललो मारिब दमन बड़ जाई फुललो पाताले करिछि घर देखो कि भली मालिका लगिदेले कहीं ना से 2050 रे चलुची जापान तेल महापुरुष कहले देखु कि लिखिले पाताल रे घर कर स्थिति हम पाताल रे माटी तले मध्य घर लोक माने बसवास करने कथा चिंता कले ये क्षेत्र जापान बहुत आगे नहीं बुलेट ट्रेन जापान बुलेट ट्रेन तो ही सुधी जाने महापुरुष से कहते आ बुद्धिमान जाने कौशल बुद्धि बड़ बुद्धिमान जाने कौशल जापान बड़ बुद्धिमान कौशल सब जानी मेड इन जापान मेड इन आम सब व्यवहार कर आउ लंडन रे धृष्ट धमुना कड़ी से सकोसे होइब जन्म जाई फुललो पत तार जन्म जाई फुललो पत तार जन्म जाई फुललो पत तार जन्म जाई फुललो ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी धृष्ट दमुना पांडव मानकर जी सेनापति थे महाभारत युद्धारे का पुओ ना द्रुपदंग पुत्र द्रौपदी पुत्री पुत्र हेले दृष्टदमुना तेणु से दृष्टदमुना जन्म होते कौटी महापुरुष कहले लंडन रे धृष्टदमुना जाइपुर मालिका लेखा पढ़े लंडन रे धृष्टदमुना कली शेष को से होइबा जन्म कलिजुग शेष समय से जन्म होती मालिकार लिखाई ये वीर मैंने सबू यही क्षेत्र सब जन्म होते साधारण मनीष भाव में चलुवे किंतु तांको भितर यही महावीरंकर कला थिबो यही महावीरंकर चेतना चिंता थिबो अंश थिबो महापुरुष लिखे अनेक छुआ जन्म होती देखिए छोट बेलू भल 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 पाठ पढ़ुं विभिन्न प्रदेश ना राज्य ना सब रखिदे कहीदन चर्चा केमी पूर्व जन्म सब स्मरण तेणु से पूर्व जन्म कला नहीं मैंने सब जन्म होते कहले अंधधूत राष्ट्र जान जन्म लभिब ईशान कोणा जाई फुललो तमन संग तेरण जाई फुललो से तमन संग तेरण जाई फुललो दमन संग तेरण जाई फुललो अंध धूतराष्ट्र जान जन्म लभिब ईशान कोण अंध धूतराष्ट्र ये ज्ञानी गुणी मंडली जन्म होते कौटी ईशान कोण रे आओ दमन संग तेरण से रण करेंगे युद्ध करेंगे तेणु ये वीर माने ये देश मानकर जन्म होते कलिजुग शेष बेल गोटी ओली महाभारत युद्ध में युद्ध करेंगे द्वापर जुगर योद्धा कलिजुगर जन्म होते यही स्थान बोली
ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ସୁଧୀଜାନି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ନୂଆ ପାଟଣାରେ ମୋର ଧ୍ୱଜା ଉଡୁଥିବ, ସମତଙ୍ଗା ଧଡ଼ି ଦାସ ସେଠାରେ ରହିବ, ସମତଙ୍ଗା ଧଡ଼ି ଦାସ ସେଠାରେ ରହିବ, ସମତଙ୍ଗା ଧଡ଼ି ଦାସ ସେଠାରେ ରହିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନି, ନୂଆ ପାଟଣା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଧଡ଼ି ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ଭଗତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତକୁ ଠାବ କରିବେ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମା, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମା। ସୁଧୀଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।